ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 20 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੈਟ ਹੋਏ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰੋ ਪੀਲਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁੱਲ ਕਰੇਨ ਕਾਵੀ ਸਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਰਿਤੂਪਰਨ ਕਿਸ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਹਿਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ। ਸੱਤਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਕਾਵੀ ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। मैं थोड़ा जा जूम करके दिखा देना तुहानू। नौवां क्वेश्चन है सोने की डैश बनाना मुहावरा जिहड़ा है उसनूं पूरा करने लगे गया जिसका सही आंसर है लंका सोने की लंका बनवाना। अगला क्वेश्चन है परछावे तो डरना का की अर्थ है इसका सही आंसर है कोलो दी लंघन दे। सगी फुल की है इसका सही आंसर है गहना है सगी फुल गहना है पंजाब का। माझी उपभाषा किहड़े दो दरियावां दे विचाले खेतर विच बोली जाती है जिसका सही आंसर है ब्यास और सतलुज। अगला क्वेश्चन है अर्ध स्वर हैं जिसका सही आंसर है यया ते बाबा। अगला क्वेश्चन है तत्ता व्यंजन की किस्म है जिसका सही आंसर है दंती क्योंकि जो असी तत्ता नूं बोलते हैं ये दंदा दे नाल जिहड़ा है साडी जीभ लगती है इसलिए ये दंती व्यंजन की किस्म है। अगला क्वेश्चन है गुरमुखी लिपि विच लगाखरां की गिनती कितनी है जिसका सही आंसर है 3। सो ये साढ़े सारे जिहड़े टोटल 15 क्वेश्चन पंजाबी दे सी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश के जिवें तुहानूं मैं दिखा देना अपनी स्क्रीन के उत्ते इंग्लिश के क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन सी कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दिस इज डैश ह्यूज स्टेडियम इजंट इट इज द सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट preposition फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माय फ्रेंड डैश द ऑडियंस इज द सही आंसर among। Next question is complete the sentence by choosing the correct conjunction from the option given below. Question है जिहड़ा कि my friend is injured dash okay. My friend is injured but okay. Next question is complete the sentence by choosing the correct form of tense from the options given below. When Sheila dash Amrita disconnected the phone. This is the second answer. When Sheila had spoken Amrita disconnected the phone. Next question आ जाता है choose the correct option from the option given below. The boy laughed at the beggar. So इसका जिहड़ा सही आंसर है the boy was laughed at by the beggar. Next question आ जाता है from the option given below choose the correct synonym from the word massive. जिसका सही synonym है huge. उसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਸਿਵਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਫॉर द ਈਡੀਅਮ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈ ਵੂਲਫ ਟੂ ਗਿਵ ਫਾਲਸ ਅਲਾਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। अगला क्वेश्चन आता है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द करेक्टली ट्रांसलेटेड सेंटेंस। हर एक व्यक्ति को विद्या हासिल करने का हक है। एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन जिहड़ा कि इसका सही आंसर है। उस तरीके दे नाल 25वां क्वेश्चन है साडे को हर एक व्यक्ति सॉरी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द करेक्टली ट्रांसलेटेड सेंटेंस हो यानी कि हुण इहदे विच आपां की करना सी ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस का जो पंजाबी दित्ती गई इसका ट्रांसलेटेड सेंटेंस आपां दसना सी। हर एक व्यक्ति को अपने भाईचारे की सभ्याचारक जिंदगी में खुल के भाग लैण दा हक है जिसका सही आंसर है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्यूनिटी। सो उस तो बाद एक सानूं पैराग्राफ दिता सी पैराग्राफ के बेस उत्ते क्वेश्चन सीगे जिस दे विच पहला क्वेश्चन आया सीगा द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज जिसका सही आंसर है व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग
द डैश ऑफ फिश यील्ड जो है नरिशिंग ऑयल्स, इसका सही आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन व्हेल इज कॉल्ड ब्लबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cod liver oil and halibut oil are given to sick children to fulfill the requirement of dash in the body, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਚੀ क्या है, जिसका सही आंसर है पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है घोटक शब्द का पर्यायवाची क्या है, जिसका सही आंसर है अशक। उसके बाद क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, जिसका सही आंसर है देवनागरी। जिवें तुहानूं पता ही होगा गुरमुखी अपने पंजाबी है, उसी तरीके नाल हिंदी जिहड़ी है वो देवनागरी है। उस तो बाद आता नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक द्वारा दूसरे की लिखी गई जीवन कथा के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर है जीवनी। और तथा अभिकारी शब्द क्या है, जिसका सही आंसर है समुच्चय बोधक। पाठक में कौन सा प्रत्यय हुए है, जिसका सही आंसर है अक। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जिसका सही आंसर है अधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, जिसका सही आंसर है निरीक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कलेजा डैश को आना है, मुहावरे का रिक्त स्थान में क्या आएगा, मुंह, यानी कि कलेजा मुंह को आना। ये सारे नु मेरे ख्याल शायद पता ही होगा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी मन चंगा तो डैश में गंगा, लुकिती को खाली स्थान में क्या आएगा, कठौती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोयल सखी भोरा किस शब्द के अनेकार्थ हैं, जिसका सही आंसर है अली। उसके बाद सृष्टि शब्द का विलोम क्या है, जिसका सही आंसर है प्रलय। शाश्वत शब्द का विलोम क्या है, जिसका सही आंसर है क्षणिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की आग के लिए एक शब्द कौन सा है, जिसका सही आंसर है दावानल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रस्तर तत्सम का तरद्रव क्या है, जिसका सही आंसर है पत्थर। सो ये साडे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ क्वेश्चन पेपर के नाल एक बार देख लेना कि 47वां क्वेश्चन है इसका आंसर जो सही है वो आंसर सी है 60 डिग्री। 48वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है आंसर डी 25 मीटर। 49 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा कि सर्कल का रेडियस है उस 16 सेंटीमीटर जोड़ा है वो सही आंसर है। जो 50वां क्वेश्चन है क्वाड्रल का डायगनल का उस सही आंसर स्क्वायर है। उस तो बाद जो 51 क्वेश्चन है P is a point on y axis at a distance of 5 unit from x axis line below x axis is the सही आंसर है 0 - 5। तो 52 क्वेश्चन जो है a pole of height of 12 मीटर makes a shadow of length x जिसका सही आंसर है 16 मीटर। सो ये साडे ਜਿਹੜੇ मैथ्स ਦੇ क्वेश्चन ਸੀਗੇ। तो आओ उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने मैथमेटिक्स ਦੇ। सो उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ जाते जिमें कि 53 क्वेश्चन है जिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ABC जो एंगल है उसकी है उसका सही आंसर है 3 सेंटीमीटर। 54वां क्वेश्चन जोड़ा है जिस साइड ऑफ ट्राइंगल बोर्ड के बारे गल की गई है उस जोड़ा है जो रेट पैंदा पर स्क्वायर मीटर का सेंटीमीटर का उसका सही आंसर है 420 रुपये। उस बाद 55 क्वेश्चन है जिस वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स है उसका सही आंसर 8:3। 56 क्वेश्चन है जिस सर्कल इज इंक्रीज बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका सही आंसर है 10 सेंटीमीटर। 57 क्वेश्चन है जिस मॉडरेटेड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सही आंसर है 34.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी का क्रिकेट मैच का उसका सही आंसर है 4/5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स कंटेन 12 बॉल जिनका सही आंसर है 10। सो इस तरीके साढ़े जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से वो कंप्लीट होंगे हैं। सो अपने क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना कि क्वेश्चन अगे पिछे हो सकते हैं सैट के, बट जो क्वेश्चन है इदा ही होंगे आंसर जोड़े ने वो देख लियो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाते हैं मैथमेटिक्स के उन्होंने उत्ते देख लेने। 60 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जिसका आंसर ए है सही है। 61वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये वाला देखना तुसीं। 62वां क्वेश्चन जो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज विच 3 and -1 जो वो आंसर सही है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका आंसर जो 4 है वो सही है। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी है उसका आंसर जो C है यानी कि Q² / 4P जो वो आंसर सही है।
65ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਟਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ 14 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਮੈਟਲ, ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿਨਾਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੇਗਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 50 to 80% ਐਥੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਨੇਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 50 to 80% ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੈਂਡਲ ਵੈਕਸ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਗਣ ਦੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਟੂਥ ਸੌ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕਟਿੰਗ ਮਾਰਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ in one of the following form, that is is the answer ਦੋ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਟਰਾਈਜ਼, ਇਹ ਦੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਹੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫॉर ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼, ਇਨਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾਈਗਨੋਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਟੂ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 2 and 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀ ਗੈਸੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਐਬੋਲੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਹੈ ਐਬੋਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫॉर ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 74 ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਸਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ ਪੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ C6H12O2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 12 ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਰਨਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅ ਯੈਲੋ ਲੂਮੀਨਸ ਫਲੇਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸ। 77 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿੰਗਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। Next question is zinc blend or can be converted into zinc oxide by the process of roasting, ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ zinc oxide ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Next question is which of the following has a triple bond as well as single bond, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ethine। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੋਲਟ who has aqueous solution which will have a pH of more than 7 will be K2CO3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ saturated hydrocarbon has 50 hydrogen atoms in its molecule, the number of carbon atoms in the molecules will be, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 24। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ M, ਰੇਸ਼ੀਓ 4M plus 3O2 is 2M2O3 is the ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਿਚ ਟਰਨ ਰੈਡ ਇਨ ਐਸਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਿਟਮਸ ਐਂਡ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ਨਟ happen during a chemical reaction, this is atoms of one element change into another element to form new products। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ during the refining of impure metal by electrolysis the pure metal is deposited at the cathode, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ cathode ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which is contribution of agriculture and total employee in India as per 2001 census। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ 60 ਜਾਂ 61% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ 60 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 61 ਵੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੰਡਸ ਬਸੀਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਟਰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਨੈਕਸਡ ਪੰਜਾਬ ਇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 1849, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਟਰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ 94 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 14 ਨੰਬਰ ਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ MS ਬਾਦਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਦ UNO ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੀ ਟਰਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਮੀਨਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਅਡੋਬ ਆਫ ਸਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਸ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੈਸ਼, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ETT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।